السلام علیکم ناظرین، پاکستان ڈرامہ انڈسٹری نے ہمیشہ ایسی کہانیاں دی ہیں جو وقت گزرنے کے بعد بھی پرانی نہیں ہوتی۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایسے ڈراموں کی جنہیں دیکھ کر پوری دنیا نے کہا کہ پاکستانی ڈرامے ہی ہیں اصل انٹرٹینمنٹ۔ وہ ڈرامے جنہوں نے TRP کے ریکارڈ توڑے، اداکاروں کو لیجنڈ بنایا اور جذبات کو نئی پہچان دی۔ تو چلیے ناظرین، چلتے ہیں سفر پر، آپ کو لے جاتے ہیں پاکستانی ٹی وی کے گولڈن ایرا میں۔ ڈرامہ سیریل بھروسہ پیار تیرا ایک مشہور فیملی ڈرامہ۔ ناظرین، اس ڈرامے کی کہانی گھومتی ہے مریم اور میکال کے گرد۔ دونوں کے والدین بزنس پارٹنر ہوتے ہیں اور ان کی شادی ارینج میرج ہوتی ہے۔ میکال دل سے مریم سے محبت کرتا ہے جبکہ مریم تھوڑی ہچکچاتی ہے۔ شادی کے بعد ان کی زندگی میں مشکلات تب آتی ہیں جب میکال کی کزن لائبہ اور مریم کی بھابھی ندا ان کے درمیان غلط فہمیاں ڈالتی ہیں۔ لائبہ میکال سے خفیہ طور پر محبت کرتی ہے جبکہ ندا مریم سے حسد کرتی ہے۔ دونوں مل کر مریم کے کردار پر شک پیدا کر دیتی ہیں اور میکال مریم پر بھروسہ کھونے لگتا ہے۔ ناظرین، یہ ڈرامہ خوبصورتی سے دکھاتا ہے کہ رشتے بچانے کے لیے بھروسہ اور محبت دونوں ہونا ضروری ہوتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل بے رنگ۔ ناظرین، ایک اور سپر ہٹ پاکستانی ڈرامہ جس میں کہانی اینی سے شروع ہوتی ہے۔ ایک سادہ محبت کرنے والی لڑکی جو مہروز سے شادی کرتی ہے، مگر مہروز ایک ایسی سنگین بیماری سے گزر رہا ہوتا ہے، اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔ اس کا پیار مضبوط ہوتا ہے مگر زندگی بہت مشکل امتحان لیتی ہے۔ جب مہروز بیماری کے ہاتھوں ہار جاتا ہے تو اینی اپنے بچے اور اپنی زندگی کے لیے لڑتی ہے اور معاشرے کی سخت حقیقتوں کا سامنا کرتی ہے۔ یہ قربانی، ہمت اور جذباتی جدوجہد کی ایک درد بھری کہانی ہے۔ ڈرامہ سیریل میں چاند سی۔ ناظرین، ایک رومانٹک اور لو ٹرائنگل ٹائپ کا ڈرامہ جو اپنے وقت میں بہت مقبول ہوا۔ اسے مومنہ خورشید نے لکھا جبکہ بابر جاوید نے ڈائریکٹ کیا۔ ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں صبا قمر، سمیع خان اور فہد مصطفیٰ شامل تھے۔ تینوں کی اداکاری کو بے پناہ پسند کیا گیا۔ کہانی ایک آزاد خیال اور غریب لڑکی کے گرد گھومتی ہے جس کی شادی سالار نامی ایک لڑکے سے ہو جاتی ہے۔ یہ لڑکی ہر موقع پر جھوٹ بولتی ہے اور آخرکار سالار کو دھوکہ دے کر اپنے کزن سے شادی کر لیتی ہے، مگر بعد میں اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایڈز جیسی مہلک بیماری میں مبتلا ہے۔ ناظرین، یہ ڈرامہ 2011 میں ایئر وائٹ ڈیجیٹل پر آن ایئر ہوا۔ ڈرامہ سیریل آتش۔ ناظرین، ایک جذباتی اور دل کو چھو لینے والا ڈرامہ۔ ناظرین، اس ڈرامے کی کہانی ہے ایک اسما کی، ایک یتیم لڑکی جو ایک بڑے گھر میں پلی بڑی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ملازمہ جیسا برتاؤ ہوتا ہے۔ جب شہریار، جو گھر کا بیٹا ہے، باہر سے واپس آتا ہے تو اسما کو نظر انداز کرتا ہے مگر آہستہ آہستہ اس کی سادگی سے اپنی طرف کھینچنے لگتی ہے اور وہ اسما سے محبت کرنے لگتا ہے۔ دونوں چپکے سے شادی کر لیتے ہیں لیکن ان کی محبت کی کہانی اتنی آسان نہیں ہوتی۔ گھر والے، معاشرہ اور غلط فہمیاں بار بار ان کے رشتے کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل پگلی۔ ناظرین، پگلی انتہائی دل کو چھو لینے والی کہانی ہے جیسے خرم عباس نے لکھا ہے اور علی مسعود سیٹھی نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ یہ ڈرامہ 28 اگست سے 2017 میں نشر ہوا تھا۔ اس کی کہانی ایک معصوم مگر ذہنی دباؤ کا شکار لڑکی کے گرد گھومتی ہے جو لوگوں کی نظروں میں پاگل کہلاتی ہے مگر حقیقت میں وہ ایک حساس دل رکھنے والی انسان ہوتی ہے۔ ڈرامے میں نور حسن، ہیرا مانی، محمود اسلم، ہنا الطاف اور دیگر اداکاروں نے شاندار کارکردگی دکھائی۔ پگلی ڈرامہ یہ دکھاتا ہے کہ کیسے ہنستے مسکراتے لوگ بھی اندر سے کتنے دکھ سہ رہے ہوتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل یار بے وفا۔ ناظرین، ایک پاکستانی رومانوی ڈرامہ سیریل ہے جو درمیانے طبقے کے جوڑے کی مشکلات کو اجاگر کرتا ہے۔ امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی فضا اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف زید سے شادی کر لیتی ہے۔ فضا کی مادی خواہشات ان کے رشتے پر اثر انداز ہوتی ہیں اور اسی دوران زید کو آمنہ سے محبت ہو جاتی ہے جو پہلے ایک ظلم و ستم بل رشتے میں پھنسی ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ ڈرامہ 2017 میں جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر ہوا۔ اس میں عمران عباس، سارہ خان اور ریریج فاطمہ نے مرکزی کردار ادا کیے۔ ناظرین، اس ڈرامے کی ہدایت کاری ذیشان احمد نے کی اور یہ محسن علی کی تحریر ہے۔
ड्रामा सीरियल रंजिश ही सही। नाजरीन, एक अफसोसनाक मगर ताकतवर कहानी पर बनने वाला ड्रामा जिसने भारत में भी धूम मचा दी। नाजरीन, कहानी एक बेवा माँ यमुना के गिर्द घूमती है जिसकी 2 जवान बेटियां होती हैं। शौहर के मौत के गम में वो एक बीमारी में मुब्तला हो जाती है और आखिरकार अपनी बेटियों को बेजारो मददगार छोड़कर मर जाती है। नाजरीन, इस ड्रामे को माहा मलिक ने लिखा और बरकत सदीकी ने डायरेक्ट किया है। इसकी कास्ट में समिया मुमताज़, फैसल रहमान, माया अली, नूर हसन रिजवी, सना अस्करी, सबा हमीद और हमाद इरफानी जैसे अदाकार शामिल हैं। ये ड्रामा 2024 में जियो टीवी पर नशर हुआ और बाद में इसे भारत में भी दिखाया गया। ड्रामा सीरियल कॉलेज गेट। नाजरीन, ग्रीन एंटरटेनमेंट का मशहूर ड्रामा। ये ड्रामा कॉलेज लाइफ, दोस्ती और ख़ुद को पहचानने के जज्बात को हकीकत के साथ पेश करता है। कहानी कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स के गिर्द घूमती है। वहाज एक उभरता हुआ गुलकार है जो अपने शौक़ को फॉलो करना चाहता है। उस्मान अपने फैमिली बिजनेस में नया रंग लाना चाहता है। एनी अमीर पस मंज़र की मगर नरम दिल की लड़की है। नाजरीन, बिलाल एक ज़हीन तालिब इल्म है जो मंशियात की लत में लड़ रहा होता है। ड्रामा सीरियल कॉलेज असल मसाइल जैसे कैरियर चॉइसेस, फैमिली प्रेशर और शनाख्त की जद्दोजहद को हकीकत पसंदाना और जज्बाती अंदाज में दिखाता है। ड्रामा सीरियल नेमत। नाजरीन, एक दिल को छू लेने वाला फैमिली ड्रामा। कहानी इस ड्रामे में सारा और बाबर की है जो अपने बेटे बिलाल के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। इनकी खुशियाँ उस वक्त बदल जाती हैं जब बिलाल को दिल की संगीन बीमारी हो जाती है। सारी तवज्जो बिलाल पर दी जाती है जिससे बाबर ख़ुद को नज़रअंदाज शुदा महसूस करता है। बाबर एक औरत ज़ारा की तरफ माइल होने लगता है और इससे घर में मज़ीद कशीदगी पैदा हो जाती है। उसको लगता है कि उसकी बीवी उसके बेटे की ही सिर्फ देखभाल कर रही है। साथ ही बाबर की वालदा का प्रेशर हालात को और मुश्किल बना देता है। ये ड्रामा मोहब्बत, कुर्बानी और फैमिली जिम्मेदारियों और मियाँ बीवी के रिश्ते की पेचीदगियों को बड़ी खूबसूरती से दिखाता है। ड्रामा सीरियल डर सी जाती है सिला। नाज़रीन, ये कहानी है सिला और उसकी माँ सादिया की। दोनों एक ऐसे घर में रहती हैं जहाँ इन्हें अपने ख़ानदान के एक शख्स जूही से ज़हनी और जज्बाती अजियत मिलती है। जूही बाहर से शरीफ इंसान लगता है मगर अंदर से शिकारी होता है। खौफ और दर्द के साथ जीती है जबकि सादिया भी माशरे के डर की वजह से खामोश रहती है। सिला की रहील से मंगनी हो जाती है मगर इसका माजी से जीने नहीं देखा। नाज़रीन, ये ड्रामा दिखाता है कि कैसे सिला अपने दर्द को जाहिर करने की हिम्मत करती है। ड्रामा सीरियल मेरा नाम यूसुफ है। नाजरीन, एक दिल को छू लेने वाली लव स्टोरी। ड्रामे में मरकजी किरदार अदा किए इमरान अब्बास और माया अली ने। दोनों की केमिस्ट्री ने वाकई दिल जीत लिए। नाजरीन, ये कहानी है यूसुफ की जो एक पुरजोश गुलकार होता है। वो एक ट्रेन के सफ़र में जुलेखा से मिलता है और पहली नज़र में मोहब्बत कर बैठता है मगर जुलेखा के घर वाले इसके फ़ैसले को ख़ुद करना चाहते हैं। इनके लिए प्यार से ज़्यादा सोशल स्टेटस और दौलत अहम होती है। यूसुफ हर मुश्किल के बाद जुलेखा के लिए खड़ा होता है और इसे पाने के लिए सपना सब कुछ दांव पे लगा देता है। ड्रामा सीरियल खुशबू में बसे ख़त। खुद पसंद शायर अहमद ज़रियाब की ज़िंदगी के गिर्द घूमता है जो अपनी दिलकश मगर गैर संजीदा तबीयत के बायस अपनी बीवी अदीला, एक मसरूफ़ और बासलाहियत दिल की सर्जन की ज़िंदगी को मुसलसल बेसकूनी में मुब्तला रखता है। अहमद की ख़वातीन में गैर ज़रूरी दिलचस्पी इनके अज़दवाजी रिश्ते को कमज़ोर करती है जबकि अदीला अपनी पेशेवराना जिम्मेदारियों और घर की परेशानियों के दरमियान फंस कर रह जाती है। कहानी में पीनी नामी शायरा भी शामिल है जो अपनी नाकाम शादी से बचने के लिए अहमद ज़रियाब को एक नई उम्मीद समझती है और हुस्ना हुसैन एक नौजवान तालिबा है जो इसे मुशायरे में मदऊ करती है और ये उनकी ज़िंदगी में नया मोड़ आता है। मजमूई तौर पर यह ड्रामा रिश्तों की पेचीदगी, जज्बाती उलझनों, ज़ाती और पेशेवराना ज़िंदगी के दरमियान तवाज़ुन कायम रखने की जद्दोजहद को मजबूत अंदाज में पेश करता है। तो नाजरीन, ये थे कुछ पाकिस्तान के हार्ट टचिंग सुपरहिट पाकिस्तानी ड्रामे जिन्होंने अपने दौर में बहुत मकबूलियत हासिल की और लोगों के दिलों पर राज किया। इनकी शानदार कहानियाँ लोगों के दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगी। नाजरीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।